بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ رحیم شاہ کبھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ اپنے کتے بکرے اور ریچھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا فیض شاہ سے، جو کتے بکرے اور ریچھ کی طرح اس کا کوئی نہیں تھا۔ بس یہ اس دور کی بات ہے جب کنٹری میں باڑھ آئی تھی اور آدھی کنٹری کی آبادی سیلابی ریلے کے ساتھ بہتی ہوئی دریائے سونجنا میں جا گری تھی۔ اس کے بعد دریا میں جا گرنے والے دریا کی ملکیت تھے، کچھ کی لاشیں ملی تھیں اور کچھ کا پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ انہی گم ہو جانے والوں میں فیض شاہ کی ماں اور رحیم شاہ کا باپ بھی تھے۔ فیض شاہ کا باپ اور رحیم شاہ کی ماں اس سیلابی حادثے سے پہلے مر چکے تھے، لیکن ان دونوں کی گمشدگی یا موت رحیم شاہ اور فیض شاہ کی لازوال دوستی کی بنیاد نہیں بنی تھی، بلکہ سیلاب میں جب کہ بستی 9 فٹ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور کچے گھروں کی چھتیں بیٹھ گئی تھیں اور قرب و جوار کے ہر درخت کی موٹی شاخوں پر کنٹری کے زندہ بچ جانے والے چپکے ہوئے تھے اور کوئی درخت خالی نہیں تھا۔ رحیم شاہ کے بہتے ہوئے جسم کو کنٹری کے سب سے نٹ کھٹ اور منہ زور لڑکے فیض شاہ عرف عام میں فیجے نے روکا تھا، جو ایک درخت کی شاخ سے لپٹا ہوا تھا، اور اس نے اس شاخ پر الٹا لٹک کر رحیم شاہ کو پانی سے اٹھایا تھا۔ معمولی بات نہیں تھی، رحیم شاہ بھی خوب تندرست اور وزنی تھا، لیکن فیض شاہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ پاگل بھی تھا۔ مشکل سے مشکل درخت پر چڑھ جانا، اونچی سے اونچی جگہ پہنچ جانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، بلند ترین جگہوں سے چھلانگیں لگا دینا معمولی بات تھی۔ 2-3 جھکولے دینے کے بعد اس نے رحیم شاہ کو شاخ پر کھینچ لیا۔ دیر تک رحیم شاہ کو یقین نہیں آیا کہ وہ بچ گیا ہے۔ پانی اس کے بدن کو آسانی سے بہا کر لے جا رہا تھا۔ تیری مہربانی فیجے، رحیم شاہ نے کہا تھا۔ رات کو فیجے نے کہا، بھوک لگی ہے۔ ہاں، چنے مونگ پھلی کھائے گا؟ مذاق کر رہا ہے، رحیم شاہ بولا۔ سنبھل کر بیٹھ، ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر فیض شاہ نے ایک نگاہ درخت کی شاخوں سے چپکے ہوئے دوسرے لوگوں کو دیکھا اور پھر اپنے سر کے قریب ایک شاخ پکڑی اور دوسرے لمحے غائب ہو گیا۔ بہت ہی معمولی جنبشیں بتاتی تھیں کہ وہ کچھ کر رہا ہے۔ بہت ہی مختصر وقت میں وہ واپس آ گیا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی پوٹلی رحیم شاہ کی طرف بڑھائی اور بولا، چلو شروع ہو جاؤ۔ سچ مچ چنے اور مونگ پھلیاں تھیں؟ کہاں سے آئیں؟ رحیم شاہ حیرت سے بولا۔ خانو خلیل کے بھاڑ سے۔ فیجے نے مزے سے پوٹلی سے چنے نکال کر ایک پھنکی مارتے ہوئے کہا، کیا تم وہاں کیسے پہنچ گئے اور پھر اتنی جلدی؟ آج تھوڑی پہنچا تھا یار، بہت دن سے اس پوٹلی کی طاق میں تھا جس میں خانو خلیل بھڑ بھونجا گرم گرم چنے مونگ پھلی بھر کر رکھتا ہے۔ کئی دن سے بارش ہو رہی تھی اور بھنے ہوئے چنوں کی خوشبو پاگل کیے دے رہی تھی۔ بڑی مشکل سے دکان میں گھسا تھا اور پوٹلی قبضے میں کی تھی کہ پانی اندر آ گیا۔ مولا کا شکر ہے کہ پوٹلی ہاتھ سے نہیں چھوٹی اور پانی کا ریلا اس پیڑ تک لے آیا۔ اتنی چھوٹی سی پوٹلی؟ او نہیں یار، پوٹلی کافی بڑی ہے، یہ تو اس سے نکال کر لایا ہوں۔ کہاں سے؟ درخت کی پھنگی سے باندھ رکھی ہے، کسی نے اتار لی تو؟ کس کی شامت آئی ہے کہ اس تک جانے کی کوشش کرے؟ ایسی جگہ لٹکی ہوئی ہے۔ 4 دن تک اسی درخت پر بسیرا رہا تھا، چنے پیٹ بھرتے رہے تھے، پانی کی تو کمی ہی نہیں تھی۔ باڑھ اتر رہی تھی، چوتھے دن پانی اتر گیا، چاروں طرف ہاہاکار مچ گئی، رونے پیٹنے کی آوازوں کے سوا کچھ نہیں سنائی دیتا تھا۔ رونے پیٹنے کی آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ پتہ نہیں کس کس کا کون بچھڑ گیا تھا۔ امدادی ٹیموں نے بہت سی لاشیں نکال لی تھیں، لیکن نہ فیض شاہ کی ماں زبیدہ بی بی ملی، نہ رحیم شاہ کا باپ غلام شاہ۔ بستی کے حالات معمول پر آ گئے۔ فیض شاہ کی جھوپڑی کا تو نام و نشان نہیں ملا تھا، لیکن رحیم شاہ کے باپ نے اینٹوں کا احاطہ بنا لیا تھا جو قائم تھا۔ چنانچہ فیض شاہ رحیم شاہ کے ساتھ رہنے لگا۔ رحیم شاہ کا باپ غلام شاہ بندر نچاتا تھا، لیکن رحیم شاہ نے کافی ترقی کر لی۔ ایک کتا، ایک بکرا اور پھر ایک ریچھ، تینوں کی موجودگی میں آمدنی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی۔ البتہ فیض شاہ ہمیشہ کا لاابالی تھا۔ تو کماتا تو ہے، کافی نہیں ہے کیا دونوں بھائیوں کے لیے؟ فیض شاہ ہنس کر کہتا، اوہ تو میں کب کہتا ہوں تجھ سے کہ تو کما کر لا، جان حاضر ہے تیرے لیے، آرام سے کھا پی زندگی گزار۔ پر بستی والے تو سسرے کہتے ہیں کہ فیجا رحیم شاہ کی کمائی کھائے جا رہا ہے۔ جس کے منہ سے سنے مجھے بتا دے۔
दोबारा कहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। रहीम शाह उसीले लहजे में कहता, अलबत्ता जब बस्ती से बाहर खेल तमाशा दिखाने की ज़रूरत होती तो आम तौर से फैज़ शाह रहीम शाह के साथ होता था, और बकरा, कुत्ता और रीछ ऐसा लगता था जैसे फैज़ शाह से ज़्यादा मानूस हों। वैसे भी साथ ही रहते थे, और फुर्सत के वक्त में फ़िजा इन जानवरों से घंटों बैठा बातें करता रहता था। इसके मशागिल भी मुख्तलिफ थे। एक दिन ऐसे ही किसी बस्ती से वापसी हो रही थी। दरख्तों और खेतों के दरमियान रहीम शाह थोड़ी देर आराम करने रुक गया तो फैज़ शाह को मस्ती सूझी। कुत्ते को दौड़ाने लगा। रहीम शाह दरख्त से टेक लगाए बैठा मुस्कुरा रहा था। कुत्ता फीजे से खेल रहा था। अचानक ही फैज़ शाह उछला और एक दरख्त से उल्टा लटक गया। उछलकर पैरों से दरख्त की शाख को पकड़ना और फिर उल्टा लटक जाना बड़ी महारत की बात थी, लेकिन बात यही ना रही। कुत्ता उछल कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फैज़ शाह दरख्त से टपका और उछलकर दूसरे दरख्त की शाख से लटक गया, और फिर इस तरह शाख को पकड़कर गोल गोल घूमने लगा कि रहीम शाह को चक्कर आ गया। फैज़ शाह को उस वक्त न जाने क्या सूझी थी। जो कुछ वो कर रहा था वो नाकाबिले फहम बात थी। दरख्त से ज़मीन पर आना, ज़मीन से एकदम दोनों हाथ फैलाकर दरख्त से लटक जाना, एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक, दूसरे से तीसरे तक। कुत्ता उसके साथ खेल रहा था और फैज़ शाह बाकी सब कुछ भूल गया था। फिर वो हंसता हुआ रहीम शाह के पास आ गया। यार, ये तेरा डोली बहुत शरीर हो गया है, लेकिन पकड़ नहीं सका मुझे। रहीम शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फटी फटी निगाहों से फैज़ शाह को देख रहा था। फैज़ शाह चौंक कर बोला, अरे अरे, क्या हो गया तुझे? फैज़ शाह, ये सब कुछ तूने कहाँ से सीख लिया? ये कैसे हो गया? क्या रे? फैज़ शाह चौंक कर बोला, ये जो अभी कर रहा था तू, क्या तुझे उड़ना आ गया है? फैज़ शाह हंस पड़ा, फिर बोला, ये तो मुझे बहुत दिन से आता है। और करता क्या रहा हूँ मैं? यही सब कुछ तो करता रहा हूँ। जंगलों में घूम फिर कर जानवरों की हरकतें देखना, किस तरह वो परों को फैलाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। मैं इनसे सीखता रहा हूँ। हमारे बाजुओं में इस तरह बिजली नहीं पैदा होती जिस तरह इनके परों में पैदा हो जाती है, लेकिन हम बाजुओं की जुम्बिश सही अंदाज में इस्तेमाल करके कम अज़ कम अपने जिस्म के वज़न को कम कर सकते हैं। तुमने बंदरों को देखा है, बेशक हल्के फुल्के होते हैं और इनके जिस्म में बेपनाह फुर्ती होती है, लेकिन मैंने जो दूसरी बात कही, यानी इनके बदन की फुर्ती, वो एक अलग चीज़ है और इनकी महारत अलग चीज़। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फैज़ शाह ने अपनी जगह से दौड़ लगाई और उसके बाद वो उछलकर दरख्त की एक शाख से लटक गया। एक हाथ से उसने शाख पकड़ी और फिर बदन को पूरी कुव्वत से झकोला देकर आगे बढ़ आया और इस शाख को छोड़कर दूसरे हाथ से दूसरी शाख पकड़ ली, जो एक पतली और कमज़ोर शाख थी, और फिर वहाँ से दूसरी और इस जगह से तीसरी। इस तरह वो दरख्तों पर चक्कर लगाता रहा और फिर इस दरख्त पर आकर नीचे कूद गया जहाँ रहीम शाह मौजूद था। रहीम शाह पथराई हुई निगाहों से उसे देख रहा था। फिर उसने सरसराती आवाज़ में कहा, बस रुक जा फैज़ शाह, बैठ जा मेरे पास। हाँ बोल। यार, तू अपने लिए तो कुछ नहीं करेगा, ये बात तो मैं जानता हूँ। मेरे लिए भी कुछ नहीं करेगा। तेरे लिए तो मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ। फैज़ शाह, तो मेरे साथ चला कर। फैज़ शाह, तू मेरे साथ चला कर। हम बस्तियों में खेल तमाशे दिखाकर काफ़ी रकम कमा सकते हैं। देख, इनकार मत करना। ठीक है, रकम तो कमा, मैं तुझे तेरी मर्ज़ी के मुताबिक करके दिखाऊंगा, जैसा तू कहेगा। और उसके बाद थोड़े ही दिन गुजरे कि नगनपोर में मेला लगा। नगनपोर का मेला बहुत बड़ा हुआ करता था और नगनपोर के मेले में फैज़ शाह और रहीम शाह पहुंच गए। रहीम शाह का कुत्ता, बकरा और रीछ अपने काम दिखा रहे थे और फैज़ शाह अपना कमाल। एक छोटा सा कुत्ता भला एक इंसानी जिस्म का वज़न कहाँ संभाल सकता है, लेकिन हो यूं रहा था कि कुत्ता एक दायरे में दौड़ रहा था और फैज़ शाह दौड़कर उसकी पीठ पर चढ़ जाता था। कुत्ता उसे अपनी पुश्त पर संभाल कर काफ़ी कदम आगे दौड़ता। फैज़ उसकी पीठ से कूदता, 3-4 कदम खुद दौड़ता, उसके बाद खुद कुत्ते की पीठ पर चढ़ जाता। फिर रीछ ने दोनों हाथ फैलाए और फैज़ शाह उसके हाथों पर खड़ा हुआ नज़र आया। रीछ खुद अपने वजूद को नहीं संभाल पा रहा था, लेकिन फैज़ शाह आराम से उसके दोनों हाथों पर खड़ा रहता और उसके बाद लंबी छलांग लगाकर वो बकरे के ऊपर जा चढ़ता।
یہ ایک ایسا انوکھا کمال تھا کہ لوگ دنگ رہ گئے اور ان کے گرد زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ رہتی۔ فیض شاہ نے اپنی اسی مہارت سے کام لیا تھا، یعنی وہ اپنے بدن کو بے وزن کرنے کا گر سیکھ گیا تھا، اور اس طرح وہ ہر چیز پر کھڑا ہو جاتا تھا جو کمزور سے کمزور ہوتی، لیکن اس کے بعد وہ اپنے جسم کو زمین پر لے جاتا۔ یہ انوکھے کمالات تھے۔ اس کے علاوہ فیض شاہ اور بھی بہت سے کام کرتا تھا۔ وہ اندھے کنوؤں سے کبوتر پکڑ لاتا، درخت پر بندروں کی طرح چھلانگیں لگاتا پھرتا، لیکن من موجی آدمی تھا۔ کبھی کبھی وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا اور نکل جاتا تھا، چاہے کچھ ہو جائے۔ لیکن اس بار وہ خاصے دن کے لیے چلا گیا تھا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ رحیم شاہ کنٹری سے باہر نہیں نکلا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ نظر بند ہو گیا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ رحیم شاہ بابا رحمت خان کی بیٹی ساملی سے شادی کر رہا ہے۔ بس اسے فیض شاہ کا انتظار تھا۔ فیض شاہ آیا تو رحیم شاہ نے کہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فیض شاہ کے منہ سے وہ چیز نکل گئی جو اس وقت اس کے منہ میں تھی۔ رحیم شاہ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اس نے اپنے کپڑے صاف کرتے ہوئے کہا، تیرا انتظار تھا۔ بابا رحمت خان سے میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس وقت شادی کروں گا جب فیض شاہ آ جائے گا۔ اب تو آ گیا ہے تو میں ان سے بات کیے لیتا ہوں۔ ارے مگر تجھے سوجی کیا ہے؟ ابے کیا کتے بلیوں کے ساتھ ہی ساری عمر گزار دوں گا؟ کتا تو خیر تیرے پاس ہے، بلی تو نے کسے کہا؟ فیض شاہ مسخرے پن سے بولا۔ بہرحال رحیم شاہ نے ساملی سے شادی کر لی۔ فیض شاہ کا تو کام ہی محبت تھا، بھابھی کو جان کی طرح عزیز رکھنے لگا۔ ساملی بھی اسے اپنے سگے بھائیوں کی مانند چاہتی تھی، یہاں تک کہ ساملی ایک بیٹے کی ماں بن گئی، اور سب سے زیادہ خوشی فیض شاہ نے منائی۔ طارق شاہ نام رکھا گیا بچے کا۔ اولاد تو وہ بے شک رحیم شاہ کی تھی، لیکن فیض شاہ نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ پھر بھلا طارق شاہ کو فیض شاہ سے کون چھین سکتا تھا؟ بہرحال یوں وقت گزرتا رہا، اور پھر اچانک ہی رحیم شاہ نے اعلان کیا کہ وہ ایک سرکس بنا رہا ہے۔ رحیم شاہ کی اس بات پر فیض شاہ خوب ہنسا تھا۔ پتہ ہے بیٹا کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ ڈیرے، تمبو، جھولے اور نہ جانے کیا کیا۔ پیارے بھائی میلے ٹھیلوں میں جو کھیل تماشے دکھا لیا کرتے ہیں، بس وہی کافی ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی شناخت بھی رہتی ہے۔ نہیں یار، سرکس بنانا ہے مجھے، میرے دل کو لگی ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں ایک دن میں نے تم سے کہا تھا کہ کیا یار ہم میلے ٹھیلوں میں کھیل تماشے دکھاتے رہتے ہیں، تمبو ڈیرے ہوں تو کھیل کا مزہ بھی آئے۔ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، تمبو ڈیرے ہوں تو کھیل کا مزہ بھی آئے۔ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے فیض شاہ، یہ بات میرے دل کو لگ گئی تھی اور مجھے یہ کام کرنا ہے، مگر اتنے پیسے کہاں سے لائے گا؟ اور یہ بات حقیقتاً رحیم شاہ نے فیض شاہ کو بھی نہیں بتائی تھی کہ اس کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے۔ کمال کر رہا تھا وہ۔ بڑے بڑے تمبو، ڈیرے، بانس، جھولے، اتنی بڑی رقم کا کام تھا کہ کم از کم فیض شاہ کی سمجھ میں تو نہیں آتا تھا کہ یہ کام اس نے کہاں سے کیا، لیکن کام ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کا سرکس خوب چلنے لگا۔ لوگ اس سرکس میں آ کر جمع ہوتے رہے۔ سب کی تقدیر سے سرکس چل رہا تھا۔ جانور بھی خریدے گئے، اور سچی بات یہ کہ سرکس کا روح رواں فیض شاہ ہی تھا، جو اپنے حیرت انگیز کمالات سے لوگوں کو دم بخود کر رہا تھا۔ سرکس بڑھتا چلا گیا اور وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ رحیم شاہ کا انتقال ہو گیا۔ ساملی بھی اس کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی۔ فیض شاہ رہ گیا، جس نے اس سرکس کو بھی سنبھال رکھا تھا، اور طارق شاہ کو بھی، جو اب جوان ہو گیا تھا اور اپنے آپ کو سرکس کا مالک کہلا کر خوش ہوا کرتا تھا۔ فیض شاہ اب صرف نگران کے طور پر کام کیا کرتا تھا۔ سرکس اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ جہاں جاتا دھوم مچ جاتی۔ لوگ سارے کے سارے کام چھوڑ کر سرکس دیکھنے آ جاتے، اور پھر اس دوران سرکس میں کچھ اور تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اور وہاں شبیلہ آ گئی۔ شبیلہ پیکر حسن و جمال تھی، ایک غریب آدمی کی بیٹی تھی، اور سرکس کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ملازم رکھ لی گئی تھی۔ ملازمت کا یہ اختیار سرکس کے مینیجر کو تھا، لیکن جب طارق شاہ نے پہلی بار اس خوبصورت لڑکی کو اپنے سرکس میں دیکھا تو دل پکڑ کر رہ گیا۔ شبیلہ پرواز کرتی ہوئی اس کی آنکھوں کے راستے دل تک پہنچ گئی تھی۔ طارق شاہ اس کے خواب دیکھنے لگا، لیکن فطرتاً شرمیلا آدمی تھا۔ بہت عرصہ گزر گیا، شبیلہ سے وہ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکا، لیکن اس کا ہر انداز پکار کر کہتا تھا کہ وہ شبیلہ کو حد سے زیادہ چاہنے لگا ہے۔ البتہ اس دن اس کے دل پر بجلی گری پڑی۔
अलबत्ता उस दिन उसके दिल पर बिजली गिर पड़ी जब उसने शबीला को गुलबाज के साथ मोहब्बत की बातें करते हुए देखा। तारिक शाह के दिल में आग लग गई थी और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। गुलबाज खान एक नौजवान और खूबसूरत फनकार था जो सर्कस में 90 फीट की बुलंदी पर झूले पर करतब दिखाता करता था। गुलबाज खान एक नौजवान और खूबसूरत फनकार था जो सर्कस में 90 फीट की बुलंदी पर झूले पर करतब दिखाया करता था। शबीला बेशक कोई करतब नहीं जानती थी, लेकिन गुलबाज खान उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर था और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तारिक शाह बेचैन हो गया। ये तो गलत हो गया। गुलबाज खान तो एक मामूली सा मुलाजिम है, जबकि तारिक शाह खुद सर्कस का मालिक है। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तब उसने फैज़ शाह का सहारा लेना मुनासिब समझा। फैज़ शाह खुद जहानत भरी निगाहों से तारिक शाह का जायज़ा ले रहा था। जब तारिक शाह इसके पास पहुंचा तो फैज़ शाह ने कहा, वैसे तो खैर बेटे, तुम अक्सर मेरे पास आते रहते हो, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो, तुम्हें बहुत पहले मेरे पास आ जाना चाहिए था। चचा जान, अगर आप मेरी मजबूरी को समझ गए हैं तो आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि आप मुझे इसका हल बता दीजिए। हल? बेटे, एक बेहतरीन हल है, अगर तुम कबूल करो तो। जी बताइए। तुम इस सर्कस के मालिक हो ना? जी। तो फराग दिल मालिक की हैसियत से अपने दोनों मुलाजमों को एक कर दो। जी हाँ, अपने हाथों से इन दोनों की शादी कर दो, क्योंकि अगर तुमने इतनी गहरी निगाहों से इनकी मोहब्बत को नहीं देखा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अपने आप को कोई सख्त कहानी बनाने की बजाय फराग दिली से इनकी इस चाहत को पूरा कर दो। तारिक शाह गुस्से से पांव पटकता हुआ वहाँ से बाहर निकल आया। आज पहली बार उसे फैज़ शाह पर गुस्सा आया था। चचा वो इसका था और बात कर रहा था गुलबाज की। फैज़ शाह उसके पीछे पीछे आ गया। बुरी लगी है मेरी बात, लेकिन बेटा ये सब कुछ तुम्हें करना होगा। आप कमाल करते हैं। मैं आपके पास गया था अपने दिल का सहारा हासिल करने के लिए और आपने छुरा घोंप दिया मेरे सीने में। नहीं बेटा, तजर्बे की आंख से देखा और तुम्हें होशियार कर दिया। मेरी मानो, मत पड़ो इस चक्कर में, जो मैंने कहा है वही करो। लेकिन तारिक शाह ने फैसला किया कि दुनिया का हर काम खुद ही करना होता है, ये भी मुझे ही करना होगा। वो शबीला के पास पहुंच गया। शबीला ने पुर एहतराम अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। शबीला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी मालिक, हुक्म कीजिए। मालिक नहीं, इस वक्त तुम मुझे भिखारी समझो। मैं समझी नहीं मालिक। शबीला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जबकि मैं देखता हूँ कि तुम गुलबाज खान से मुतासिर हो और उसकी तरफ राग़िब हो। ये बात तो तुम जानती हो शबीला कि मुझसे शादी करने के बाद तुम इस सर्कस की मालिक होगी। ये सर्कस तुम्हारे नाम से चला करेगा, शबीला सर्कस। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। शबीला ने निहायत साफ सुथरे लहजे में कहा, मालिक, मैं नहीं जानती कि अगर गुलबाज से पहले आप मुझसे ये अल्फाज कहते तो मैं आपको क्या जवाब देती। मालिक, सर्कस आप ही के नाम से चलेगा। आप हमारे अन्नदाता हैं, मालिक हैं हमारी सर्कस के। आप जो चाहते हैं वही होता है मालिक। सिवाय इसके कि मैं आपका यह हुक्म मान लूँ, ये मुमकिन नहीं है मालिक। ये तो किसी तौर मुमकिन नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में गुलबाज के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसी से शादी करूँगी। माफ़ी चाहती हूँ, आप मेरी बात का बुरा ना मानिए। बहुत अच्छे, बहुत मेहरबान मालिक हैं आप हमारे। बुरा ना मानिए मेरी बात का, आपका एहसान होगा मुझ पर। तारिक शाह अपना सा मुँह लेकर चला आया और उसके बाद खामोश हो गया। लेकिन वो इस कदर फराग दिल नहीं था कि फैज़ शाह की बात पर अमल करता और ख़ुद उन दोनों को यकजा कर देता। बस दिल महसूस कर रह गया था। फिर एक दिन सर्कस वालों ने खूब खुशियाँ मनाई, क्योंकि गुलबाज ने शबीला के साथ शादी कर ली थी। सादगी से निकाह हुआ था और दुल्हन रुखसत होकर एक खैमे से दूसरे खैमे में पहुंच गई थी। तारिक शाह उस दिन किसी काम से कहीं चला गया था। पहले से उसके जाने का इल्म किसी को नहीं था। बहरहाल वापस आया तो उसने भी बेदिली से गुलबाज को मुबारकबाद दी और कहा, हम नहीं थे गुलबाज, तुमने हमारे पीछे ही शादी कर ली। यकीन करें मालिक, मुझे तो इस वक्त पता चला जब काजी साहब निकाह पढ़ा रहे थे और मैंने कहा था कि मालिक नहीं आए अभी तक। मालिक कहाँ हैं? तुमने तो हमें बताया भी नहीं था गुलबाज कि तुम शादी कर रहे हो। मालिक, बस हो गया था ये सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो और ये तोहफ़ा भी। तारिक शाह ने सोने का एक खूबसूरत जेवर शबीला के तोहफे के तौर पर दिया।
اس کے بعد یوں لگا جیسے طارق شاہ نے اپنے ذہن سے شبیلہ کو نکال دیا ہو۔ گلباز بھی اپنا کام کرتا رہا اور وقت اسی طرح برق رفتاری سے سفر کرنے لگا جس طرح اپنا سفر کرتا ہے۔ گلباز بھی ایک بیٹے کا باپ بن گیا اور اس نے اپنے بیٹے کا نام شہباز رکھا۔ شہباز دونوں کی محبت کا پھل تھا، لیکن قدرت کا ایک اعلیٰ شاہکار بھی، نہایت خوبصورت، بہت ہی دلکش اور اتنا پیارا کہ دیکھنے والے کو بے اختیار اس پر پیار آئے۔ سرکس اب بہت بڑی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ طارق شاہ کی کن پٹیاں سفید ہو گئی تھیں۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، جبکہ بہت سی بار فیض شاہ نے بھی اس سے کہا تھا، طارق شاہ تم شادی نہیں کرو گے؟ شادی بھی کوئی کرنے کی چیز ہے چچا جان۔ بیٹا، زندگی کے مرحلے ہوتے ہیں یہ، اور انسانوں کو ان میں الجھنا پڑتا ہے۔ تب پھر میری ایک شرط ہے چچا جان، طارق شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا؟ پہلے آپ شادی کریں گے؟ زندگی کے اس مرحلے کو آپ نے کیوں نہیں قبول کیا، یہ بتائیے؟ اور فیض شاہ لاجواب ہو گیا۔ بس ایک آدھ بار اس نے کہا تھا، تجھے کیا معلوم کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی؟ بہرحال طارق شاہ کے اندر کی کیفیت کسی کو نہیں معلوم تھی۔ کبھی کبھی اس کے چہرے سے ایک عجیب سا احساس جھلکنے لگتا تھا جب کہیں تنہائیوں میں کھڑا وہ دور سے شبیلہ کو دیکھ رہا ہوتا۔ ایک بچے کی ماں بن گئی تھی، لیکن حسن و شباب کا وہ عالم تھا کہ دیکھنے والی آنکھ دیکھتی رہ جائے۔ حالانکہ اب اس پر بھی عمر کی بہت سی منزلیں گزر چکی تھیں۔ بچہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ گلباز نے ایک کام ذرا مختلف انداز کا کیا، وہ یہ کہ اسے شہر بھجوا دیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ سرکس ملک میں ہی کام کرتا تھا، ملک کے کسی بھی شہر میں وہ ہوتا، شہباز خان سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا۔ شہباز ہوٹل میں رہتا تھا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ بہرحال شہباز تعلیم کی منزلیں طے کرتا رہا، گلباز سرکس میں اپنے کمالات دکھاتا رہا۔ وہ سب سے بڑے جھولے پر کام کرنے والا تھا۔ شہباز نے میٹرک کیا، اس کے بعد فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر پاس کر لیا۔ اب اسے بی اے میں داخلہ مل گیا تھا۔ اکثر فیض شاہ اس سے کہتا تھا، یار گلباز ایک بات بتا، بیٹے کو پڑھا لکھا کر کیا بنانا چاہتا ہے؟ کچھ بھی بن جائے گا شاہ جی، کم از کم سرکس میں کام نہیں کرے گا۔ نہ گلباز نہ، جو چیز تیرے خون کا حصہ ہے اور جس روزی سے وہ پلا بڑھا ہے، اس سے اسے اتنا دور نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھی بات نہیں ہوتی یہ۔ اپنے پیشے سے، اپنے فن سے محبت کرنی چاہیے۔ جواب میں گلباز ہنس پڑتا، تو اپنے فن، اپنے پیشے سے انکار کون کر رہا ہے؟ مگر یہ اولاد جو ہوتی ہے نا، بڑی بری چیز ہوتی ہے بھائی۔ خود چاہے کچھ بھی کر لیا جائے، مگر اولاد کو کسی خطرے میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اتنے اونچے جھولے پر میں تو اسے لٹکے دیکھ کر ہی مر جاؤں، دل کی حرکت بند ہو جائے میری۔ ہاں، ہمیں تو اس کا تجربہ نہیں ہے، مولا نے کرم ہی کیا ہمارے اوپر، فیض شاہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہتا۔ غرض یہ کہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ سرکس کسی بھی شہر میں ہوتا، شہباز سے گلباز اور شبیلہ کا رابطہ رہتا، اور جب بھی شہباز کی چھٹیاں ہوتیں وہ فاصلے طے کر کے ماں باپ کے پاس سرکس پہنچ جاتا۔ یہی ان کی دنیا تھی، مگر شہباز کے لیے بھی دلکش۔ اسے سرکس بہت پسند تھا۔ بھانت بھانت کے جانور، بھانت بھانت کے انسان، چھوٹے قد والے جو اچھل کود کر کے لوگوں کا دل بہلاتے تھے، اپنی مشکلات اور اپنے مسائل کے لیے سنجیدہ، دوسروں کے لیے دیواریں کہہ کہا۔ خیر یہ تضاد تو زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے، ایک سرکس ہی پر کیا منحصر۔ بہرحال یہ تھے نسلوں کے مسائل۔ بات شروع ہوئی تھی رحیم شاہ اور فیض شاہ کی دوستی سے۔ دونوں سیلاب کے ایک ریلے میں اپنے سرپرستوں سے محروم ہو گئے تھے، اور پھر زندگی کے دھارے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے ان کی دوستیاں آگے بڑھیں۔ جوان ہوئے، عمر کا ڈھلان شروع ہوا۔ رحیم شاہ نے شادی کی، بیٹے کا باپ بنا۔ طارق شاہ کے لیے اس نے ایک عظیم الشان سرکس ترتیب دیا اور آخرکار زندگی سے دور چلا گیا۔ فیض شاہ تنہا رہ گیا، لیکن اب اس پر طارق شاہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد ہو گئی۔ طارق شاہ خود کفیل تھا، خود پرست تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے فیض شاہ کو باپ جیسا ہی مقام دیا تھا، لیکن ضدی فطرت کا مالک تھا، اور فیض شاہ جانتا تھا کہ ہمیشہ سے ہی رحیم شاہ کا یہ بیٹا سرکش ہے اور صرف اپنی منمانی کرتا ہے۔ طارق شاہ اپنے سرکس میں کام کرنے والی لڑکی شبیلہ سے متاثر ہوا، لیکن شبیلہ نے سرکس کے ایک فنکار کو اس پر ترجیح دی، اور کہانی کے مختلف حصے مختلف روپ دھارتے چلے گئے۔ اب کہانی طارق شاہ، گلباز خان اور گلباز کے بیٹے شہباز پر مرکوز تھی۔
डॉक्टर ताहिर फरीदू जर्मनी से प्लास्टिक सर्जरी का सबसे बड़ा एजाज़ लेकर आया था और मुल्क के इन वाहिद प्लास्टिक सर्जरी के माहिरीन में शुमार होता था जो अपने फ़न में यकता होते हैं। बड़ा जदीद और अनोखा काम था, लेकिन बहरहाल हर तरह के शौकीन अपने मुल्क में भी मौजूद हैं। हर तरह के काम हुआ करते थे। इसकी महारत देखकर सरकारी तौर पर बड़े बड़े हस्पतालों ने उसे अपने यहाँ मुलाजमत की पेशकश की थी, लेकिन डॉक्टर फरीदू माली तौर पर बहुत मजबूत था। उसको मुलाजमत की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, उसने अपनी तरफ से ये पेशकश ज़रूर कर दी थी कि किसी भी हस्पताल को किसी हादसे के मरीज़ के लिए अगर प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पेश आए तो डॉक्टर फरीदू उससे कभी गुरेज नहीं करेगा, और ऐसा ही होता था। आला दर्जे के हस्पतालों में बाज़ औक़ात ऐसे हादसात के केस आ जाते थे कि बिगड़े हुए चेहरों को संवारना पड़ जाता था, और उस वक्त डॉक्टर फरीदू अपनी खिदमत पेश कर देता था, किसी मुआवजे या लालच के बगैर। ये अलग बात है कि इसे बेहतरीन मुआवजे अदा किए जाते थे। एक बेटा था एहतशाम फरीदू, उसे शाम कहा जाता था, लेकिन बाज़ औक़ात नाम भी शख्सियत से चिपक जाते हैं और वो हो जाता है जो सोचा भी नहीं जाता। एहतशाम फरीदू बहुत सरकश था और अपने सामने किसी को खातर में नहीं लाता था। बाप के पास बेपनाह दौलत थी। जब बेटे ने पहली बार अपने लिए कन्वेंस की फरमाइश की तो बाप ने एक आला दर्जे की कार खरीद कर उसे दे दी। कार नहीं, मुझे बाइक चाहिए। बेटा, दो पहियों की ये सवारी बेहतर नहीं होती। कमाल करते हैं आप। और वो जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इन दो पहियों पर गुजार दी होती है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बेटा, वैसे तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन बस न जाने क्यों मेरा दिल डरता है। आपका दिल डरता है डैडी, मेरा तो नहीं डरता। तुम्हारा बाप हूँ बेटे, इसीलिए मैं आपसे ज़िद भी कर रहा हूँ। मुझे बाइक चाहिए। ताहिर फरीदू जानता था कि अगर उसने सख्ती से इनकार कर दिया तो उसके बाद हालात क्या होंगे। इकलौता बेटा शुरू से ही बिगड़ा हुआ था। उस वक्त कोई 16-17 साल की उम्र थी, लेकिन जुनून का वही आलम था। ताहिर फरीदू ने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है बेटा, मगर वादा करो कि एहतियात से चलाओगे। आप खुद देख लीजिएगा, मैं पूरी एहतियात बरतूंगा, एहतशाम फरीदू ने कहा, लेकिन उसके होठों पर छुपी मुस्कुराहट को बाप नहीं देख सका था। मगर बाइक चलाना किससे सीखोगे? वो मेरी जिम्मेदारी पर है, आप इत्मीनान रखें। बेचारे ताहिर फरीदू को ये बात नहीं मालूम थी कि बेटा दोस्तों की मोटरसाइकिलों पर हवाओं में उड़ता फिरता है। मोटरसाइकिलिंग के 3 मुकाबले जीत चुका है। दोनों पहियों पर मोटरसाइकिल चलाने को वो अपनी शान के खिलाफ समझता है। इस वक्त भी उसके होठों पर मुस्कुराहट आई थी जब बाप ने कहा था कि बेटा, 2 पहियों की सवारी है, ठीक नहीं होती। उसने दिल ही दिल में हंसते हुए कहा था कि डैडी साहब, मैं तो इसे 2 पहियों की सवारी गर्दानता ही नहीं हूँ। मोटरसाइकिल अगर एक व्हील पर न चले तो लानत है इस पर, और लानत है उन लोगों पर जिन्होंने अभी तक एक व्हील की मोटरसाइकिल नहीं बनाई। भला 2 पहियों पर मोटरसाइकिल चलाना भी कोई मोटरसाइकिल चलाने के मुतरादिफ है? मोटर बाइक खरीद कर दे दी गई, नई मोटर बाइक जिसका साइलेंसर खुलवा दिया गया था, और वो जिधर से भी गुजर जाती थी लोग दिल और कानों पर हाथ रखे रह जाते थे। दिल पर हाथ इसलिए रखते थे कि एक व्हील पर मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तार दौड़ती नज़र आती, इससे इस पर बैठे हुए खूबसूरत और दिलकश जवान की ज़िंदगी को कितना ख़तरा होता था। और कानों पर हाथ इसलिए रखते थे कि साइलेंसर निकलने की वजह से मोटरसाइकिल की आवाज़ बेपनाह हो जाती थी। और फिर वही हुआ जिसका ताहिर फरीदू को खदशा था। जनरल अस्पताल से उसे टेलीफोन मौसूल हुआ था कि फ़ौरन अस्पताल पहुंच जाए, उसके बेटे का हादसा हो गया है। ताहिर फरीदू अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने इंतहाई गमनाक अंदाज में इसका इस्तकबाल करते हुए कहा, आह काश हम आपके लिए कुछ कर सकते। डॉक्टर फरीदू, ये अल्फाज पिघले हुए शीशे की मानद ताहिर फरीदू के कानों में उतरे थे और वो डॉक्टर की सूरत देखता रह गया था। एक व्हील पर मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतशाम फरीदू का हादसा हो गया और वो उसके बाद तकरीबन 16 घंटे तक डॉक्टर ताहिर फरीदू को उसी अस्पताल के एक बेड पर रहना पड़ा था। उस दौरान घर पर यह इतला दे दी गई थी, लेकिन वहाँ उससे ज़्यादा बदतरीन हालात हो गए थे। राहिला फरीदू बेटे की खबर सुनकर बेहोश हो गई थी और उसे फ़ौरन ही दूसरे अस्पताल पहुँचा दिया गया था। एक हंसता बसता घर ऐसे अचानक हादसे का शिकार हुआ था कि दुनिया गम करती थी। जवान बेटे की तदफीन भी दूसरे ही लोगों ने की। डॉक्टर ताहिर फरीदू अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल ही नहीं था। बीवी अलग अस्पताल में थी और जब दुनिया लुट चुकी,
खेल ख़त्म हो गया तो डॉक्टर ताहिर फरीदू ने बीवी की आवाज़ सुनी। एहतशाम, उठ जाओ बेटे, चाय ठंडी हो जाएगी। कितनी बुरी बात है कि गंदे मुंह से चाय पीते हो, सारे जरासीम मैदे में उतर जाते होंगे। यह रोज़ाना का मखसूस जुमला था और उसके बाद हर मुमकिन कोशिश कर ली गई, लेकिन राहिला फरीदू होश व हवास में नहीं आ सकी। बेशुमार इलाज किए गए, लेकिन राहिला अपने बेटे को मुर्दा मानने पर तैयार ही नहीं थी। एक बहुत बड़ी सी तस्वीर बनाई गई थी और उसे राहिला की ख्वाबगाह में सजा दिया गया था। राहिला उसी से बातें करती रहती थी। जब भी फुर्सत होती थी वो उसके सामने बैठकर उसकी मसरूफियात के बारे में पूछती रहती थी। बाइक मिल गई है ना तुम्हें, अब तो खुश हो। वैसे बहुत ज़िद्दी हो तुम, देखो संभल कर बाइक चलाया करो। अच्छा ये बताओ दोपहर को लंच में क्या खाओगे। उसने अपनी दुनिया अलग ही बना रखी थी। डॉक्टर ताहिर फरीदू के लिए यह सारा माहौल अब एक मुस्तकिल गम बन गया था। बीवी की कैफियत ने उसे घरेलू ज़िंदगी से भी महरूम कर दिया था। अपना काम बेशक करता था क्योंकि ये उसका फ़न था। ज़रूरतमंद आते थे तो उन्हें मना करना उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन काम ना होने के बराबर कर दिया था उसने। बहरहाल यूँ ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक दिन उसे एक और हादसे से दो चार होना पड़ा। यह हादसा उसकी शहबाज से मुलाकात थी। शहर के एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में वो ख़रीदारी कर रहा था कि उसकी निगाह दूसरी जानिब उठ गई। एक नौउम्र लड़का कुछ ख़रीदारी कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा देखकर डॉक्टर ताहिर फरीदू पथरा गया। ये एहतशाम फरीदू था, उसका अपना बेटा। ज़रा बराबर फ़र्क नहीं था। वही रंग व रूप, वही आँखों की नीलाहट, वही बालों की स्याही, वही पेशानी की चमक, वही होठों से चिपकी मुस्कुराहट, वही सर्कस जैसे बदन में बिजलियां तड़प रही हों। कदो कामत, रंगो रूप। डॉक्टर फरीदू का बदन लर्जने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला था। दिमाग में बिजलियां सी कूद रही थीं। लड़खड़ाते कदमों से नौजवान लड़के के करीब पहुंचा। हेलो, लड़के ने शान बेनियाजी से उसे देखा। डॉक्टर फरीदू की अपनी शख्सियत भी बेहद खुशगवार थी। लड़के की आंखों में नरमी के तासुरात नजर आए। फिर उसने कहा, हेलो सर। बेटे, आप अकेले हैं या आपके साथ कोई है? दुनिया में बहुत तीखा सवाल किया गया। नहीं, मेरा मतलब है यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर में। अकेला हूँ, फरमाइए। कुछ लम्हे दे सकोगे मुझे? लम्हे? मेरा मतलब है कुछ वक्त। ऊपर रेस्तोरां है, अगर मेरे साथ बैठकर कॉफ़ी या चाय पी लो। कोई ख़ास काम है आपको मुझसे? हाँ बेटे, देखो दूर ज़रा अजीब है। तरह तरह के लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बच्चों और दूसरों से मिलते हैं। इनमें कुछ लोग सही ही नहीं होते, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से धोखा दही करके अपनी मतलब बरारी कर लेते हैं। बेटा आप यकीन कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे सिर्फ चंद लम्हे चाहता हूँ। नौजवान हंस पड़ा, फिर बोला, काश ऐसी बात होती तो मैं अपनी ज़िंदगी के एक दिलचस्प तजर्बे से दो चार होता। चलिए आइए, आप काफ़ी पिला रहे हैं तो मैं आपका पेशगी शुक्रिया अदा किए देता हूँ। वैसे भी काफ़ी मुझे बेहद पसंद है। आइए बेटे आइए। डॉक्टर फरीदू लड़के की तेज़ तरारी से खासा मुतासिर हुआ था। डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपरी हिस्से पर रेस्तोरां बना हुआ था। वो रेस्तोरां में जा बैठे। डॉक्टर फरीदू कुर्बान हो जाने वाली निगाहों से लड़के को देख रहा था। उसने लड़के की पसंद से काफ़ी मंगवाई और उसके साथ ही दूसरे कुछ लवाजमात भी। वो पलकें झिपकाए बगैर लड़के को देख रहा था। फिर उसने कहा, मेरा नाम ताहिर फरीदू है, आप अपना नाम बताएंगे मुझे? शाहबाज, आगे पीछे कुछ नहीं, क्योंकि मेरे बाप का नाम गुलबाज है। अब अगर मैं कहूँ कि शाहबाज गुलबाज तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मुझे शाहबाज ही रहने दीजिए। बेटा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है मुझे। बड़ी अच्छी बात है। वैसे मैं इस खुशी की वजह नहीं समझ सका। काफ़ी पियो, मैं तुम्हें वजह भी समझाऊंगा। ठीक। लड़के के लहजे में एक अजीब सी शोखी थी। डॉक्टर फरीदू ने कहा, बेटा कहाँ रहते हो? हॉस्टल में। पढ़ते हो? जी, 3rd ईयर में दाखिला लिया है। किसी दूसरे शहर? मेरा मतलब है वालदैन किसी दूसरे शहर में हैं? हाँ, 3रे, 4थे और 5वें शहर में भी हैं। लड़के ने सामने रखे हुए सैंडविच को दांतों से काटते हुए कहा। समझा नहीं, खाना बदोश हैं हम लोग। क्या मतलब? खाना बदोश यानी वो जो अपने कंधे पर अपना घर उठाए हुए होते हैं। खाना का मैनी घर और बदोश का मैनी कंधे पर, यानी घर कंधे पर। आप भी नहीं समझ सका हूँ। आपने कभी खाना बदोश नहीं देखे? देखे हैं, लेकिन उनके हुलिये और उनके रंग और रूप तुम्हारे जैसे नहीं होते। थोड़ा सा फ़र्क है। असल में मोहतरम, क्या नाम बताया आपने? ताहिर फरीदू।
جی بزرگ محترم، انسانی زندگی پر اس کے ماحول کے اثرات بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ غریبوں کے بچے عام طور سے میں کہہ رہا ہوں، خاص طور سے نہیں، عام طور سے کالے پیلے رنگوں کے ہوتے ہیں۔ بنیادی وجہ ان کی غربت ہوتی ہے، جبکہ امیروں کے بچے خود بخود خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ ان باقی چیزوں میں کیا مصلحت ہے۔ ویری گڈ، تمہاری سوچ تمہاری عمر سے بہت آگے ہے۔ اب میں کیا کہوں آپ سے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہو جائے گی۔ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ میں کچھ دیر سے پیدا ہوا ہوں، جبکہ میری عمر مجھ سے آگے چل پڑی تھی۔ طاہر فریدوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، ایسا ہی مجھے لگتا ہے، لیکن یقین کرو، خانہ بدوش والی بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور من، میرے والد صاحب قبلہ ایک سرکس میں جمناسٹر ہیں۔ شہر شہر یہ سرکس گھومتا ہے اور وہاں اپنے کھیل تماشے اور کرتب دکھاتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے سرکس میں کام نہیں کرنے دیں گے۔ اپنے فن کے استاد ہیں وہ، لیکن میرے لیے انہوں نے زندگی کے کسی اور شعبے کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ بہرحال ماں باپ کی خواہش ہے، میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور ایک بات وہ نہیں جانتے کہ میں انہیں سرپرائز دوں گا۔ مجھے خود بھی جسمانی کرتبوں سے دلچسپی ہے۔ ڈاکٹر طاہر فریدوں خوش دلی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کتنے روشن وجود کا مالک ہے، کس قدر دلکش اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا بیٹا ان کے پاس ہے۔ ڈاکٹر فریدوں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی اتر آئی۔ لڑکا سنجیدہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، براہ کرم اب آپ میرا ذہن بھی صاف کر دیجئے۔ دیکھیے، وقت بڑا عجیب ہے، لوگ واقعی طرح طرح کے کھیل کھیلتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، ابتدا میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ پتہ نہیں آپ کس کماش کے آدمی ہیں اور کیا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی سی آبزرویشن میری بھی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ڈاکٹر صاحب، انسان اگر احمقوں کی طرح زندگی گزارے تو زندگی آسانی سے نہیں گزرتی۔ دنیا سے واقفیت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ میں بھی ایسی ہی کوششوں میں مصروف ہوں کہ دنیا کو وقت سے پہلے سمجھ لوں۔ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ انسان کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے بیٹا، کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں۔ ہاں، میں ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تب آپ یہ خود بتائیے کہ کیا میرے ذہن میں تجسس نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھ پر اتنی عنایت کیوں کی ہے؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمل کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ہر عمل کا ایک پس منظر ہوتا ہے بیٹے، اور میں بھی تم سے بے مقصد نہیں ملا ہوں۔ کوئی کام ہے مجھ سے؟ ہاں، ایک ایسا کام جو زندگی کی ایک حسرت بن کر رہ گیا۔ واہ، بتائیے ذرا، مجھے بھی خوشی ہو کہ میں بھی کام کا آدمی ہوں۔ بیٹا ایک منٹ رک جائیے، ڈاکٹر فریدوں نے کہا، اور پھر جیب سے اپنا پرس نکالا۔ اس پرس میں احتشام فریدوں کی ایک خوبصورت سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہ تصویر ڈاکٹر فریدوں نے شہباز کے سامنے پیش کر دی، اور شہباز حیرت اور دلچسپی سے تصویر دیکھنے لگا۔ میری تصویر آپ کے پاس؟ لگتا ہے کسی پر اسرار کہانی کا آغاز ہو رہا ہے۔ پر اسرار نہیں بیٹے، ایک غمناک کہانی کہو۔ یہ میرا بیٹا احتشام فریدوں ہے۔ ارے کیا واقعی؟ دکھائیے ذرا۔ شہباز نے اس بار پرس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ ہو بہو میری تصویر ہے، لیکن یہ لباس میرا نہیں ہے جو آپ کے یہ صاحبزادے پہنے ہوئے ہیں۔ میں ان سے ضرور ملنا چاہوں گا۔ واقعی اپنے ہم شکل کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے بھی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر فریدوں نے گردن جھکا لی۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے جو سامنے بیٹھے ہوئے شہباز نے دیکھے، اور اچانک اس کی آواز ابھری، اوہو اوہو، کیا؟ ہاں بیٹے، یہ اس دنیا میں نہیں